आमच्या स्नेहालयाच्या ब्रदर जोसेफाच्या मोगोच्या आपूण एकाल आमच्या समजुसान वांटेली जावंक हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. भोव वर्सांक हांव पळयिल्लें सपोन आज जरी जावंचार आसा देवाच्या कुशेकाल. मोगाचें घर स्नेहालयाक आपले स्वंत एक दफ्तर कुडियलच्या शहरान आसा करच्या ह्या पयल्यार सांगत दिल्ल्या सोमेस्तांक मान बघून ह्या दफ्तराच्या उक्तावणाक आमंत्रीत केल्ल्या असाधारण व्यक्ती मानेस्तीन सविता मोनीस, मोगाचे विगार बाप आणि सर आमंत्रित सैर्या सवे ब्रदर जोसेफ हांणी सांगात दिवन रिबन घातन ह्या दफ्तराच्या उक्तावणाचे कार्य चलोवन वरी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे मोगाचेनो आमी आमचो वावर कर दिसपट्टो ग्रास सोडूंक जाय म्हूण देवा शेता ह्या दिशेन तो आमकां आदार दिता आनी देवान आमकां दिल्ले बदलून कांयचो भाव तो प्रयोग करना. वावरा मुखांतरी आमी बरेपण सोडूंक पेल्याक बरेपण सोडूंक आमी प्रयत्न करता. आमचो वावर न्ही आमकां उपकार असो पगार हरेक तराचो वावर आमकां आनी पेल्याक उपकार असो. देवाच्या योजनेत आमी वांटो घेवचो आसता. तर हे दफ्तर आमी आशिर्वादीत करता आसतना सरस्वतीची बेसांवां ह्या दफ्तराचेर आनी हांगा वावर करतल्याचेर आनी तो वावर कोणाक बरो फावो जाता हांगा सुमेस्तांचे मेळो दिवन मागया. हे देवा मोगाला कारुका सृष्टी आणि वंशार असणारा तुझे सक्षीण येऊन आशेका संसार तुवे असलोय सुंदर तो केलोय राजसत्तेने टोन मनशाराय केलोय होळी तुका सदा फावोरेर असणारा हे देवा मोगाला कारुका सृष्टी आणि वंशार असणारा तुझे सक्षीण येऊन आशेका. आमच्या येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे असो. देवाचे उतार आमी आयकुया. मातेवाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. सगळींचे राज अशें म्हूण येता. एका मनशाक आपलें घर सोडून परगाक वेताना आपल्या नोकराक आपयले आनी आपल्या दुडोगुतकाची जबाबदारी ताका दिली. तर एकल्याक सामर्थ्य तेगे ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां, तिसऱ्याक 1 तालंत. उपरांत तो पयनार गेलो. 5 तालेंतां घेतल्या नोकराक ती वयवाटा घाली आनी सरी 5 तालेंतां जोडली. तशेंच 2 तालेंतां घेतिल्ल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडली. पूण 1 तालंत मेळिल्लो नोकर आपल्या धरणीत एक फोण काडून आपल्या दुनियेचो दुडो ताणें पळोवन दवरलो. जायत्या काळा उपरांत धनी फाटीं आयलो आनी तांचे लक्ष लेख घेवंक लागलो. देवाचे उतार मोगाचेनो देवान संसार रचला आनी मनशाक तसो अधिकार दिला. त्याच वेळा मनशाक जबाबदारी आपल्या पेल्यातय दिल्या. मनशान आपल्या तालेंता मुखांतर वावरा मुखांतर बऱ्या मना मुखांतर देवाचें काम मुखारसून व्हरोवंक देव आशेता. कित्याक ताणें ती जबाबदारी आमकां दिल्या. जेजू देवाचो पूत तरी ताणें वावर केलो आनी आमचे सर्व भाव ताणें पवित्र केले. पुरो आसा देखीन आसतना जेजून स्वार्था प्रगट केली आनी तो स्वार्थ ती जियेलो.
जायते कोणी आम्ही स्वार्थ वाचता ऐकता जिवतो आमकां कश मारता अशी देवाची खुशी आमी खूब प्रयत्न केल्यार देव आमकां रस्त्याच्या कामाक वांटयली करता ताच्या भुरग्याची जबाबदारी आनी आमचे थंय जावन तो ती सगळ्यांक मेळाशेक करता तर आज आमी दफ्तर आशिर्वाद करता आसतना देव हांगा सदांच वस्ती करूं ताचो मोगाचो आत्मो सदांच हांगासर आसूं दी आनी सर्वांक ते आदाराचे उपकार जावं दी आनी खंयच्या कारणाक हे दफ्तर आराम करता दी तसो वावर सुफळ जावन दी म्हूण मागया तुमची जबाब बापा तुज्या बळान आमकां बर आमच्या वावरा मुखांत पृथ्वीचेर देवाचेर राज स्थापन करून देवा लागीं मागया जबाबदारी प्रकारे जिवंक देवा लागीं मागया आमच्या वावरा मुखांत आमच्या बऱ्यापणा मुखांत आमच्या परिसरांत आमच्या संसारांत देवाची प्रगती हाडूंक आनी तशेंच देवाची खुशी आमी आसा करूंक देवा लागीं मागया आमच्या निस्वार्थ सेवे मुखांत हेरांक तृप्ती हाडूंक ताच्या जिवनात संतोष हाडूंक कृपा देव मागया सगळ्यांची केल्या प्रार्थना सांगत आमी या सगळींच्या बापा ते मनशाक वावर करूंक पुरो दिलाय आनी तशेंच मनशाच्या बुद्वत्याचे उदंगाचे मनशाक दिलाय आज हे नवे दफ्तर उक्तावण करचे संदर्भी त्या दफ्तराच्या मालकाचेर वावरड्यांचेर आनी हाचे तो फायदो केल्या सुमेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल तुज्या नांवान प्रारंभ जावचें काम तुज्या कृपेन आनी दयानी प्रगतीच्या वाटेन चलय हांगासर येवच्या सर्वांक तुजे आशिर्वाद घाल आनी ताच्या कारणाक हे दफ्तर आरंभ केला ते फावो तरी ताच्या पोताक पळोवंक तुमचो आदार दी क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं आमीन तुमचे सवे आसो देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो सौम्या देव वासुया तो बरो सौम्या देव वासुया तो बरो सौम्या देव वासुया तो बरो मोगा परिमिता सो करो दिवासो सौम्या सर्वैकाळी स्नेहालय सगळेचंद्र स्नेहालय या स्नेहालयाच्या मुख्य केंद्राचे निजामाच्या या आमच्या वेगवेगळ्या ऑफिसाचे या दफ्तराचे आशीर्वाद मागून ह्या दफ्तर आशीर्वाद केल्या बेंदूरच्या सेंट सेबास्टियन इगर्जेच्या बिगार बाबजावनाच्या मोगाळ मनादिक बाब फादर विन्सेंट फ्रांसिस मोतेरो हांकां स्नेहालयाच्या कुटुंबातर्फे मान बघिता तशेंच तांकां संघ दिल्ल्या सगळ्यांक उपकार आठयता
आता आम्ही दयाकरनं 5th फ्लोअर रस्त्या आमच्या एक लहान आमच्यामध्ये असतात आमच्या बेंगलोरच्या या वार्डाच्या आमचे कॉर्पोरेटर जाऊन असत्या बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशनचे मराठीकर श्री नवीन डिसोजा आणि मुखेल सैर्याने सांगता मिळवून आमच्या दफ्तराचे नेमबोर्ड अनावरण करीचे म्हणून सांगून त्यांच्या लागेल विनंती करता. आता आम्ही सर 5th फ्लोअर जाऊनच्या एक लहानशा सभा कार्यक्रमाखातीर पहिल्या फ्लोराक आम्ही वसचे म्हणून तुमच्या लागेल विनंती करता. ದಯಕರ್ ನಮಗೆ ಪಟ್ಟಿಗೋಯಾ 5th ಫ್ಲೋರ್ ಆಮಂತ್ರಿತರೆಲ್ಲರೂ 5ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. As a family. We're not less than a father, mother, brother, and a sister to each other. This home is built by Asipit. In a week-long retreat, Joseph travelled all the way to Potta, Kerala in 2006. The message delivered to him by the spiritual mentor, who also prayed for him, was the same as the one that Joseph received during his retreat: to leave up his current job as a bus driver and to begin a new career. After returning from Potta, in accordance with the divine message, he bid his current job farewell and purchased an auto rickshaw to support his family. The Bible verse, "Faith without action is dead," Jacob 2 verses 17, has been constantly playing in his head as he works. It all started back in 2006 when Joseph Krasta, on a usual workday, witnessed a woman in the fish market drink. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು
ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನೆ ಸೇವೆಯ ಮನೆ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆರೆದಿರುತ್ತೇವೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಪರಿತ್ಯಕ್ತ, ನಿರ್ಗತಿಕ ಹಾಗೂ ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವವರಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಗಲಲ್ಲೇ ಬಾ ದೇವ, ಈ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಏಕಾಂತವೇ. ಹೊತ್ತು ಹೋಗದು ನೀ ಬರದೆ ಈ ಬಾಳಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗದು ಈ ಬದುಕು ನೀನಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರೋ, ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ತಗೋ. ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಉಸಿ ಬದುಕು. ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಬಹಿರಂಗ ಚೆಲುವೇದಕ್ಕೂ. ಆಕಾರ ನಾನು, ಸಾಕಾರ ನೀನು, ನನ್ನಲ್ಲೇ ನೀನಾಗಿರೋ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ದೇವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಾಲಯವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋಣ. The measure of love is to love without measure. This is what we follow in Snehalaya as a family. We're not less than a father, mother, brother, and a sister to each other. This home is built by our loving and kind-hearted brother Joseph Krasta, a man with a mission. We take you to the journey of Snehalaya. In order to participate in a week-long retreat, Joseph travelled all the way to Potta, Kerala in 2006. The message delivered to him by the spiritual mentor who also prayed for him was the same as the one that Joseph received during his retreat, to leave up his current job as a bus driver and to begin a new career. After returning from Potta, in accordance with the divine message, he bid his current job farewell and purchased an auto rickshaw to support his family. The Bible verse, "Faith without action is dead," Jacob 2 verses 17, has been constantly playing in his head as he works. It all started back in 2006 when Joseph Krasta, on a usual workday, witnessed a woman in the fish market drinking foul, uncleansed, filthy, dirty water of fish because of hunger. He was stunned to view this pathetic condition of that woman, and he heard the words of God asking to him, "For I was hungry, and did you give me something to eat?" The very next second, Joseph hurried to the closest hotel, bought food and offered it to her. He discovered God in her smile, in her sparkling eyes, and in her contentment. He also remembered the faces of numerous homeless people in and around the city who were eating food from trash cans and dustbins. The very following day, he began giving up 100 rupees of his midday meal to provide food for people who were collecting food from the trash and dustbins.
For this kind deed, many of his colleagues also teamed up. Through this modest endeavor, almost 40 destitute were fed each day. This was the first small step taken by Joseph on his journey towards Snehalaya. From that point on, he never stopped providing for the less fortunate in his immediate vicinity. The loving deeds persisted beside his daily earnings. Meanwhile, he encountered several wounded people who were in need of care and attention. Then he began to take them from Mangalore streets and secure their admission to various institutions. He realized it was vital to find a place to rehabilitate the destitute, helpless, mentally ill, and the lost wanderer when such institutions ceased taking new admissions because they were overflowing. In the time being, he got a share of paternal property and he purchased 21 cents land along with the constructed house. On August 26th, 2009, on the birthday of Saint Mother Teresa, he came across 2 homeless people and brought them to his home, where he gave them food, shaved, treated their wounds, gave them a good bath and shelter. The home of love and care was given the name Snehalaya. He faced numerous challenges along the way, but he never gave up. Then his quest proceeded with what is known as Snehalaya, which grew from a 3-bedroom independent house to a sizable facility housing 300 inmates, with over 800 of them being reunited with their families for a happy life until 2022 throughout India. On their mission, Joseph and his team discovered a number of elderly people living on the streets who had once been in excellent positions, had raised happy families but had little regard for their parents. As a result, a home for the elderly was built and given the fitting name of Snehalaya Shanti Dham, Home for the Aged. Most of the victims of chikungunya epidemic in Mangalore were day laborers from other regions, and they were unable to secure admission at Venlock Hospital. He saw to it that they received humane treatment and that all of their medication needs were met. Once, when visiting Venlock Hospital in Mangalore, Joseph had encountered a family consisting of husband, wife and their 3 children. The mother was left with an empty stomach, since the mother's husband was bedridden, and the wife, after receiving food from the hospital, distributed it among the husband and their young children. And he witnessed similar condition of caretakers. Being a kind person, he felt compelled to help these folks. By the grace of God, on August 14, 2015, he began a special project known as Snehalaya Manna, Food for the Hungry, with the assistance of well-wishers. Presently, 700 free midday meals are distributed every day at Venlock Hospital, Mangalore. Everyone was caught off guard and disappointed when the government unexpectedly imposed a lockdown during the COVID-19. However, the Snehalaya family embraced this chance to help those in need and relished the task. The volunteers provided 3 times as much as food and water to the individuals who were stuck at the borders and to almost 7,000 people in and over 65 villages. He couldn't resist serving people around him during Corona. He couldn't resist setting up everyday meals for Venlock Hospital patients' caretakers. He couldn't resist extending his help towards the needy. And the Lord Almighty up there couldn't resist His power to shower on him to take this noble cause forward. He believes that everyone has a call in their heart, the urge to love unconditionally and to be compassionate. This world will be a better place to live if we heed the call within us. Many people have been moved by his transformation from an auto rickshaw driver to the founder of Snehalaya and his decision to live barefoot for the abundant forever. He holds that even if you are persuaded that everything is over, it is not over unless you want it to be. By reaching out to the multitudes of destitute men and women, the poor and the needy, Snehalaya journey continues. Long-term Snehalaya Rehabilitation Center for Substance Use Disorder will prevent countless young people from developing numerous addictions. Thank you and God bless us all. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂದೂರು ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಕುಮಾರಿ ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋಂದೆಲ್ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಆದಂತಹ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಂಡ್ರೂ ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾ,
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಪಾಲುದಾರರಾದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆವ್ಲನ್ ಪತ್ರಾವೋ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Yes. 2009 ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳ, ಕಾಳಜಿಯ ಹೃದಯವಂತರ, ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ 2006ರಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ 2006ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು 2006ನೆಯ ಕೊನೆಯ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಮೀನಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಮೀನಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ 100 ರೂಪಾಯಿಯ ಊಟವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ 6-7 ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇವತ್ತು ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಎಂಬ ಸಾಧಾರಣ 300ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾಣವಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ, ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳ, ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಆ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ನೇಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 55ರಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಸಾಧಾರಣ 800ರಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಪುನಃ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿ ತಲುಪಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ 700 ಜನರಿಗೆ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಚಿತ ಊಟ ವಿತರಣೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದಲೂ ಆ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಊರ ಪರವೂರ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಈ ದಿವಸ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. 2006ರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಚೇರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ತುಂಬ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಡಬೇಕು. ಆಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿವಿಎನ್ ಪಿಂಟೋ CA ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿದರು, ಜೋಸೆಫ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಗ ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು 3 ಜನರ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್, ನಾನು ಮತ್ತು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು 3 ಜನ ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ವಿಳಾಸಗಳು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಚೇರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಬೆಂದೂರಿನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ವಿಳಾಸದ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಳೆದ 1-2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ NGOಗಳ ಹತ್ರ CSR ಫಂಡಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ 3-4 ಸ್ಥಳ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಆಫೀಸ್ ನಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಆಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಡಿಗೆಯ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಬಾಡಿಗೆಯ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ತುಂಬ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಲನ್ ಪತ್ರ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮೀಟ್ ಆದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ, ಜೋಸೆಫ್ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕದಾದೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಆಫೀಸಿಗಿಂತಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ರೂಫು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಮನ್ನಾ ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಅಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲಪಾಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ 8 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಆ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿ ಇಳಿದು ICUಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ರೋಗಿಗಳು ಆಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆ ಪೋರ್ಟಿಕದಲ್ಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಎಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ತಲಪಾಡಿಂದ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆ ದಿವಸ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳ ಪರಿಚಾರಕರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಕುಂದಾಪುರ, ಭಟ್ಕಳ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಸುಳ್ಯ ಇಂತಹ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ರೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಚಾರಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಕರ್ಯ ಕೂಡ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಜೀತದಾಳುವಿನಂತೆ ನೋಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು TV ಹಾಕಿ ಒಂದು 5-6 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನಿಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ತಂಗಿ, ಪತ್ನಿ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೋ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು TV ಇಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಸಹಾಯವಾಣಿ. ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಜನ ಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ಹಲವಾರು ಜನರು ದೂರದಿಂದ ಬರುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚಂದವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಡವರು ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾಫುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಫೀಸನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಜನ ವೆನ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಮದ್ದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗದಂಥ ಮದ್ದುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರೆದು ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಮದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರು ಹಲವಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ರೋಹನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಅದು ವಾಸ್ತವ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆಫೀಸನ್ನು ನಾವು ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಜನರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಆಫೀಸು, ಅಷ್ಟು ಆಶ್ರಮ ಸಾಲದ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಕ್ಕ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಶೆಟ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗಳು ಬಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಹೋದರನ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ತುಂಬ ಅವ್ರದ್ದು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ಸಹೋದರ, ನನಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ನೀನು? ನಾನು ವಲೆನ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಹೋಯಿತು ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭಿಣಿ, ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆ್ಯಪಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, 40,000, 30,000, 20,000 ಈ ರೀತಿ.
ಇದು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡದೆಲ್ಲ ಬೈಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಬದುಕೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ನೆರೆಹೊರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಾಲ 60-70 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯ ಸಾಲ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕಂತಲೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೋಣ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇತ್ತು, ಬ್ರದರ್ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಾವು ಮಲಗದ 6 ತಿಂಗಳು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಪ್ತರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು 10-5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾನು ಹೋದೆ. 3-4 ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಹೋದೆವು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಟೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಸಹೋದರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನಾನು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ, 2 ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂತಹ ಈ ದಯೆ ತೋರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಹಲವಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಾದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 2 ಕೈಗಳಿಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಸಹೋದರಿಯ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ನಾನು 2 ಕೈಗಳಿದ್ದು SSLC 4 ಸಾರಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ 2 ಕೈಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದು MSW ಪಾಸಾಗಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನೇ ನೋಡಿದೆ. ಆಗ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ನಾನು ಈ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಇವರ ಕಾಲಿನಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೈ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ಕೈ ರೇಖೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಅವರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್ರವರು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವರಿಗಿರುವ ಗೌರವ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್ರವರು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್ರವರೇ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ನಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಆಶೀರ್ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಇದೇ ಚರ್ಚಿನ ಪರಿಧಿಗೊಳಪಡುವ ನಮ್ಮ ಬೆಂದೂರು ಚರ್ಚಿನ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮೊಂತೆರವರು ತಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೃತ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇವೆ ಫಾದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಅವರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ 14 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸುಗಳು ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಏಟುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಸಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಾರದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಯಾಜಕರಾದಂತಹ
ಫಾದರ್ ಆಂಡ್ರೂ ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ನನ್ನ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನೀನು ನಾನು ಮೊದಲಿದ್ದಂಥ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿತಿತ್ತು. ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 12:15 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಫಾದರ್ ಆಂಡ್ರೂ ಅವರೊಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಜೋಸೆಫ್, ದೇವರು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕಿ ನೀನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಂಬಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು. ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯೇ ಅವರ ಒಡನಾಟ. ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಆರಂಭವಾದಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಾಲಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರ ಅವರದಿದೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾತುಗಾರರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್. ಅವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉದ್ಯಮಿ, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ಇದರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದಂತಹ ಅವಲನ್ ಪತ್ರವ ಸರ್. ಅವರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ MCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತಹ ಅನಿಲ್ ಲೋಬರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲಿಯಾಸ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, 4 ವಿನ್ಸ್ ಅದರ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾನೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೀಗಿದ್ದರು. ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಸರ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಹಿಂದುಗಡೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅವರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದವರು ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಸರ್. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಆಶ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅವರ ಮಗ ಫತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳದವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವಿದ್ದೆವೋ, ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದೆವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಅದು ವಿಶ್ವಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ. ಯಾರೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಅನಾಥರಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯ ವಿಶ್ವಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು ರೇಮಂಡಿ ಕುಡ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ JV ಡಿಮಲ್ಲೋ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ. ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು 15 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾದ ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದಾಳುವಾದಂತಹ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ರವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ. ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂಥ ಜೆಸಿಂತಾ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್, ನಮ್ಮ ಮನ್ನಾ
ಯೋಜನೆಯ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಊಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಆ ದಿವಸ 2014ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. PTC ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಶಿಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರಂತ ಎಣಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಆಶ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೇಳ ನನ್ನ ಒಡನಾಡಿ, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದವರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೈಟರ್ ಕೂಡ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೇಳ, ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಹಿಲ್ಡಾ ಲೋಬೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಿಲ್ಡಾ ಬಾಯಿ? ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ. ಹಿಲ್ಡಾ ನಾಗೋರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಬೋಂದೆಲ್ ನಮ್ಮ BJPಯ ಯುವ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಡಯೋಸಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಾದರ್ ಪಾವುಲ್ ಮೊದಲು ಬೆಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ವಲೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರು, ಅವರು ಯುವ ವಕೀಲರು, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಫಾದರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್ ಸಂತೋಷ್ ಮೆನೆಜಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಾಕಿದವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 2 ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಈ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಾನಿಗಳು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು 4 ಜನರಿಗೆ ಈ ಆಫೀಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೋಫಿಯಾ ಬೋಂದೆಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಯಾರಾದರಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೆರಿಷಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲೆರಿಷಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಕ್ಲೆರಿಷಾ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ? ಹಾಗೂ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ದುಬೈ, ಅವರದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ನಾಜೀರ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾಜೀರ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವವರು. ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್, ನೀವಿಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಸಮರ್ಪಿತ ಬೋಂದೆಲ್ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ 7 ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡವರು ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಇಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನೆ, ಸ್ನೇಹದ ಮನೆ, ಸೇವೆಯ ಮನೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಶಹರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಕನಸಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಸೆಫ್ರವ್ರದ್ದು. ಅದು ಇವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲವರನ್ನು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿದಿರಿ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಜನ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಇವತ್ತು
ಇದರ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಈ ಸಭಾವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು, ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯವು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಜೋಸೆಫ್ರವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಹೇಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಇದು ಹೇಗಿದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ದೇವರ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವರ್ಕ್, ದಿಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ದಾರಿಯೇ ತೋರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮಾತು ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ಇದು ದೇವರ ಕೆಲಸವಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ನಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವರ್ಕ್. ದೇವರನ್ನು ಅವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೀನದಲಿತರಲ್ಲಿ, ಬಡಬಗ್ಗರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರಿಗಣಿಸುವವರದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಉಪಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 800 ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಸುಮಾರು 300 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಲಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, even if he lives is just like a dead person, but the person who lives for others, even if he dies, is living. ಮನುಷ್ಯನು ತನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ ಜೀವ ಇದ್ದರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಪರರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು ಸತ್ತರೂ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದೇ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ, ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ, ಅನೇಕರು ಈ ಸೇವೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಆ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಮರವನ್ನಾಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ನುಡಿಗಳು. ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುಗಳು, ಬೆಂದೂರು ಚರ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳು ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಂತೆರವರವರೇ, ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್ರವರೇ, ಫಾದರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ವಸಂತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಅವಲನ್ ಪತ್ರವರವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ನನ್ನ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಜನರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವು ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನಿಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ನನ್ನ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ದ ಏಜ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೋಮ್ ಕಿರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ದ ಏಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಜೋಸೆಫ್ ರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಈ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವರು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೀಯ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಂಥ ವಸಂತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಇದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ
ಅಂಗವಿಕಲಿಗರಿಗೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಅವರದ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಂಬಂಥ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಈಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಗವಿಕಲಿಗರಿಗೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ವಸಂತ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಪುತ್ತಿಗೆಯವರವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಕರೀಬಹುದು, ಏನು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೇವೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಹುಟ್ಟು ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇದೀಗ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಾಲಯ, ಸ್ನೇಹ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆಲಯ ಅಂದರೆ ಮನೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ, ಈ ಸ್ನೇಹದ ಮನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಸಂತರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಸೈಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಜೋಸೆಫ್ರನ್ನು ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸರವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮದರ್ ತೆರೇಸರವರು ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವ ಜೋಸೆಫ್ರವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಂತರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜರವರಿಗೆ, ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಆಲ್ವಿನ್ ಪತ್ರಾವು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪುತ್ತಿಗೆಯವರಿಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಭಾಸದರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಆದಾಗ ಜೋಸೆಫ್ರವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದರು. ಇರ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇರ್ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರೋಡು. ಎಂಕು ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರೋಡಂದಿಚ್ಚಿ ಇರ್ಲೆತ್ತರಡೆ ಯಾವ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಅವರಾಗಲಿ ನಾನಾಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಹ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದೆರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆದು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತದೋ ಆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಅರಿವು, ಆ ಕಷ್ಟಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದವರ ಅರಿವು ನಮಗಾಗ್ತದೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ.
ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯ ಮತ್ತು ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ದೊರಕ್ತದೆ. ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಸ ಹೇಳಿದರು, ಸುಮಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 41 ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು 166 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಮಾರು 52 ವರ್ಷದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆದರೆ ಉಜಿರೆಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಉಜಿರೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಡೋಸಲ್ಫನ್ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಒಂದು ಹಾಡಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊನ್ನೆ ನಿನಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದು ಜರಿವರಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬರಲು ನಿನಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫಾದರ್ನವರಂಥ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ವಾಗ್ಮಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನವೀನ್ ಡಿಸೋಸರಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದಿಷ್ಟೇ, ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಮಗು ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಮಗು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡದ ಮಗು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸದ ಮಗು ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಬೇಕು, ಅಮ್ಮ ಹೇಳದ ಮಗು ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಗ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಜೋಸೆಫ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನೇ ಮರೆತವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರೇ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಏನು ಆನಂದದ ವಿಚಾರ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕಳೆದು ಹೋದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಆ ಮುಟ್ಟಲು ಅಸಹ್ಯ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ನೂ ಸಾಗಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗಲೇ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ. ತಮಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಚಲವಾದ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯು ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಸಂತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ನುಡಿಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, 3 ಘಟನೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ, ನೈಜೀರಿಯಾದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವರ ಹೆಸರು ಫ್ಯಾಮಿ ಹೊಟೆಡೋಲಾ. ನೈಜೀರಿಯಾದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್? ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್? ಆಗ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 4 ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಾಯಿತು. ಐ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ರಿಚ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಾಯಿತು, ಬಕ್ಕದಷ್ಟಾಯಿತು. ಆದರೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಯಿತು. ಮನೆ ತುಂಬ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ, ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನೈಜೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ 95% ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಪ್ಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ವೆಸಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ, ನನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಂದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು 200 ಮಂದಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಂಗವಿಕಲ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಅಲ್ಲ, ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು, ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೊಂದು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ನೀನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ವೀಲ್ ಚೇರ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ, ವೀಲ್ ಚೇರ್ ನೀನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀನೇ ಬಂದು ಕೊಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಕೈಯಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. 200 ಮಂದಿ. ಆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನಗು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅದೇ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಈ ಫ್ಯಾಮಿ ಹೊಟೆಡೋಲಾ ಅವರ ಕಾಲನ್ನು ಬಗ್ಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನಗೇನು ಬೇಡ, ಸಾಕು, ಇದು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ಆಗ ಆ ಹುಡುಗ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ, ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದಾನಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಮತ್ತೆ 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 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ. ಆ ಮಾತು ಅವರನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ನಾವೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆನಪಿಗಿರ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸರ್? ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದರೆ ನವೀನ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿರ್ಬೋದು? ಆ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಸ್ಮೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೆನಪಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅನ್ನದ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು, ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟಿನ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿದಿರುವ, ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ, ಅದೆಷ್ಟೋ ದಿನದಿಂದ ಊಟವನ್ನೇ ಮಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನಗು, ಆ ಸಂತೋಷ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಸರಿಯಲ್ಲ ಯೋಗೇಶ್ ಸರ್? ಎಸ್, ಅದು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನು ಸಂತೋಷ ಸರ್? ಸರಿಯಲ್ಲ ಸರ್? ಎಸ್. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇದೇ ಕೆಲಸ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಇದೇ ಪೊಟ್ಟಣ ಕೊಡುವುದರಿಂದ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕೊಳೆತ ಗಲೀಜಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅನ್ನದ ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆರಂಭವಾದ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಇವತ್ತು ಜೋಸೆಫ್ರವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 700 ಮಂದಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಹಾಯಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನು ಸರ್? ಸರಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ, ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸರ್. ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರ ಗೋರಿ ಇದೆ, ಗೋರಿ. ಅವರ ಗೋರಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಅವರೊಂದು ವಿಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸತ್ತರೆ ನನ್ನ ಗೋರಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಫಲಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಗ್ರಾನೈಟಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು
ಟೈಟಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೀರ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಲ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಕೊಟೇಶನ್? ದ ಸರ್ವಿಸ್ ದಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಪೇ ಟು ದ ರೂಮ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆವನ್. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ? ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ನಾಳೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸ್ವರ್ಗದ ರೂಮಿನ ಬಾಡಿಗೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ರೂಮಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ರೂಮಿಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ. ಲಾಡ್ಜಿಗೂ ಒಂದಿನ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸಿಗುವ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವುದು? ಯಾವುದು ಬಾಡಿಗೆ? ಹಸಿದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನ, ಬಾಯರದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನೀರು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, ಮನೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮನೆ, ಇನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ನನ್ನ ಗೋರಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿಯವರ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಗ್ರೇವ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಘಟನೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. 20, 15, 12, 10 ರೂಪಾಯಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ. ಹುಡುಗ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಯಿನನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನನಗೆ 12 ರೂಪಾಯಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 12 ರೂಪಾಯಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. 12 ರೂಪಾಯಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. 15 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು? 12 ರೂಪಾಯಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು 15 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗ, ನಿನ್ನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ 15 ರೂಪಾಯಿಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರುವಾಗ 15 ರೂಪಾಯಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾಕೆ 12 ರೂಪಾಯಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ವೆಯ್ಟರ್ ಪಾಪ ಸಂಸಾರ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ತಾಪತ್ರ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 3 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಏನು ಆಸೆ, ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ, 15 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 12 ರೂಪಾಯಿದನ್ನು ತಿಂದು 3 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಎಸ್, ಸಬಿತಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ ಪುತ್ತಿಗೆಯವರು ಸುಮಾರು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, 2,500 ಮಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಯಾರು? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸಬಿತಾ ಮೌನೀಸ್ ಅವರು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಅದು ಕೊಡುವ ಕೈ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು 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 ಅಂತೇಳಿ ಹಾತೊರಿಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ವರಿಯರ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೈ ರಾಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ಕೈಯಲ್ಲ, ರ್ಯಾಡೋ ಕಟ್ಟಿದ ಕೈಯಲ್ಲ, ಟಿಸ್ಸೋಟ್ ಕಟ್ಟಿದ ಕೈಯಲ್ಲ, ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದ ಕೈಯೂ ಅಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೈ ಅದು ಕೊಡುವ ಕೈ. ಅದು ಯಾವ ಕೈ? ಅದು ಕೊಡುವ ಕೈ. ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡುವ ಕೈಯಾಗಬೇಕು. ಜೋಸೆಫ್ರವರ ಪಯಣ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ರನ್ ಅಲೋನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಸ್. ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಓಡುವುದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಏನು? ರೇಸ್. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಓಡುವುದು. ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ರನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೇಸ್. ರೇಸಿಗೂ ಗ್ರೇಸಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಜೊತೆ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವನು ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಬಹಳ
ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಸೊ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೇವೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಹಾತೊರೆಯುವ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ನೀಡುವ ಕೈಗಳು ಎಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದಂತಹ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತವರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಅವರು. ಶ್ರೀಯುತ ಡಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಹೂವಿನ ಕುಂಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಡಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನರು ದುಃಖಪಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಮಯವಾಗಿಸಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ, ಉತ್ತಮ ಧೋರಣೆಗಳು, ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕುಮಾರಿ ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್ ಇವರು ಅಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ, ಭರವಸೆಯ, ಉತ್ಸಾಹದ, ಪ್ರೇರಣೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಇಂದು ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಕುಮಾರಿ ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನದ ವಾಚನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದಂತಹ ಜಸ್ಲಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕಿಯಾದ ಕುಮಾರಿ ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಸಾಧಕಿ ಕುಮಾರಿ ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ನಿದರ್ಶನ ಇವರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕುಮಾರಿ ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್ ರವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ 2 ಕೈಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದ ಮಹಾ ಛಲಗಾರ್ತಿ. ಸಮಾಜದ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ, ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಮನೋಬಲದ ಎದುರು ಯಾವ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯು ಎದುರಾಗದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ಪಾಲನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಮಾರಿ ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್ ರವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಧನಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿವೆ. ಅಂಗವಿಕಲತೆಯು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ವಿಷಯ. ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢತೆಯಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಕುಮಾರಿ ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್ ರವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆಶಾದೀಪವಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಇವರ ಸಾಧನೆಯು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಜೀವಗಳಿಗೆ
ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಕುಮಾರಿ ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್ ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಹ್ವಾನಿತ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. MCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋರ್ ಅವರು, ಫಾದರ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಿನೆಜಸ್ ಅವರು, ಹಿಲ್ಡಾ ಲೋಬೋರ್ ಅವರು, ಫಾದರ್ ಪೌಲ್ ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದಂತಹ ಕುಮಾರಿ ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್ ರವರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅದನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಇದೀಗ ಅವರಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ನುಡಿಗಳು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿರುವ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ರವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಂತರಾಗಿ ನನಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮದರ್ ತೆರೇಸರವರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೋ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ ನೆನಪು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ದೀನ ದಲಿತರು, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರು ಕೂಡ ಮದರ್ ತೆರೇಸರಂತೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗೆ ಅವರು ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ತುಂಬ ಭಾವುಕಳಾದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜದ ದೀನ ದುರ್ಬಲರು, ಊಟ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾ, ಅದೊಂದು ಮೀನಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆ ಮೀನಿನ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಬದುಕುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಮನ ಮರಗಿತು. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಊಟ ಇಲ್ಲದವರು, ಹಸಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಹಂಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾ, ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ
ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಇವರು ಅನೇಕ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿಯಂತೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು MSW ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೂ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ. ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೂ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಂತಹ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂಥವರಾಗಲಿ. ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಪೋಟ್ನ ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಬಾಯರಿದ್ದೆ, ನೀನು ನನಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ನನಗೆ ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹಾಗೂ ನಾನು ಅಲೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ದೀನದಲಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀನದಲಿತರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅವರು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಬದುಕಿಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್ ಇವರಿಂದ ಈ ಕಚೇರಿಯು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ, ಇದೀಗ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯೊಂದು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲರ ತನುಮನ ಧನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿ. ಹೊಸ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ತಲುಪಲಿ. ಈ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯವರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಒಲಿವಿಯಾ KL ಇವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ದಿನದ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವವು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸದ್ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆಯು ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಧನ್ಯತಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ವಂದಿಸಲು ನಾನು ಅಭಿಮಾನ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕುಮಾರಿ ಸಬಿತಾ ಮೋನಿಸ್ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮೊಂತೆರೋ ಇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕಚೇರಿಯ ನಾಮಫಲಕ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ನೀಡಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಬೋಂದೇಲ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಡ್ರೋಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾ,
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರೇರಕ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಆವ್ಲನ್ ಪತ್ರವೋ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತೋಷ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋರ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಎಲಿಯಾಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, MCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಭಾವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಾವ್ ಪುತ್ತಿಗೆ, ಉಡುಪಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ, ಪಿಂಗಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಶ್ರೀ ರೇಮಂಡ್ ಕುನ್ನ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ JV ಡಿಮೆಲ್ಲೋ ಸರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆಸಿಂತಾ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್, PTC ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಶೀಂ, ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಬರಹಕಾರರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೇಳ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಿಲ್ಡಾ ಲೋಬೋ ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಹಾಗೂ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರಮರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಡೋನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಅರುಣ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಲಕದ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಪಿಂಟೋ, ಶುಚಿರುಚಿಯಾದ ಲಘು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸೆಜಾರಿ ಕೇಟರರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಸಂತ ತೆರೇಸಾ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೂ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ವತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಲಭಿಸುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಕುನ್ನ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಕುಂಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಇವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬ್ರದರ್ ಅವರಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಯೊಳಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಘು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.